हो सकता है मेरा मीटर कट के लै जान, क्योंकि असी गरीब लोग इन्हां चीज़ां तो भी बड़ा डरने आ। और हुण ज़्यादा सब तो वड्डी परेशानी ये वे कि या मीटर बचावां या दिहाड़ी बचावां। ते उस मज़दूर ने मैनू बुला के कहा कि सर जी तुहाडा भी बिल नहीं ना लिया। ते मैं उहनूं कहा कि तुसीं भी बिल जमा कराना सी। ते उन्हां कहा कि हाँ जी जनाब, तुहाडे तो पहलों मैं गया सां ते मेरी ते उहने बेइज्जती बड़ी कीती है। मैनू उहने बड़ा डांटिया, बड़ा बुरा भला भी कहा, क्योंकि मेरा गेटअप उस वक्त इस तरह का सी कि मैं शायद कोई देहाती अनपढ़ और गैर जिम्मेदार हाँ बंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों अल्लाह ताला अगे दुआ है कि तुसी सारे लोग इस वीडियो नूं वेखण वाले और नवे आने वाले दोस्त अल्लाह ताला तुहाडी जिंदगी दे विच खुशियां भर दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, आमीन। ते दोस्तों अज दी वीडियो दे विच साबका वीडियो दे तनाज़ुर विच अज एक होर स्टोरी तुहानूं सुनानी चाह रहे हैं। वो स्टोरी की है? इस स्टोरी का जिहड़ा मकसद है वो साबका वीडियो के मुताबक एक नसीहत अमेज़ है, जिहदे विच तुहानूं नौजवानां नूं कम अज़ कम इन्ना को ज़रूर पता चलेगा कि तुहाडा जिहड़ा मकसद है सोशल या अपने मुताबक ज़िंदगी गुजारन दा, उहदे विच किहड़ियां किहड़ियां परेशानियां आंदियां ने और उन्हां परेशानियां दा हल तुसीं किस तरह कर सकते हो। जिन्ने भी नवे वेखण वाले मेरी इस वीडियो नूं ने उन्हां अगे एक गुजारिश करना वा कि वो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर लैन और घंटी दे बटन नूं भी दबा देन, ताकि मेरी हर नवीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हां तक पहुँच सके। तो शुरू करने अज दी वीडियो का कि मैं एक दफ़ा अपने घर का बिल लैके एक सरकारी इदारे दे विच गया, जिहदा टाइम टेबल 5 बजे तो बाद भी है बिल जमा करन दा। इदारे का नाम लेना मकसूद नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इस लफज नूं या इस गल नूं बेहतर नहीं समझते, या लोकी कुछ इस तरह का भी तासर लैंदे ने कि शायद मैं उस इदारे नूं हिट करना चाह रहा। मैं किसी नूं कोई हिट नहीं कर रहा और ना ही मेरा ये मकसद है। मेरा मकसद सिर्फ इन्ना वे कि तुसी लोग जिहड़े मेरे इस वीडियो नूं देख रहे हो उन्हां तक मालूमात पहुँचाना है कि मैं जदों इस इदारे दे विच गया बिल दी गरज नाल, बिल जमा कराउण दी गरज नाल, ते मेरे नाल की होया और ओहदा मैं एक्शन या समझ लो कि ओहदे उत्ते कार्रवाई कराउण दा तरीका किस तरीके नाल कीता और ओहदी वजह की बनी कि मैनू जिस बंदे ने मेरा बिल जमा ना किया ते ओहदे उत्ते मैं ज़ाती तौर ते कोई एक्शन या कोई गुस्सा ना किया ओहदा, लेकिन जदों मैनू एक मजदूर मिलिया जिन्हें अपनी परेशानी दसी, तो फिर मैं सोचा कि इस बंदे दे रवैये नू ठीक करने वास्ते कुछ करना चाहिए। वो गल की हुई कि मैं अपने समझ लो अपने शहर दे विच घूम फिर रहा सां, ते लेकिन वापसी ते जदों मैं वेख्या कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो फलां जगह तो सहूलत सरकारी तरीके दे नाल मिल सकती है, क्योंकि प्राइवेट भी बड़ियां जिहियां जगह ने कि जिथे बिल जमा हो जाते हैं, लेकिन साड़ी कोशिश ये होंदी है कि सरकारी जगह ते अगर बिल जमा कराया जाए तो सरकारी अदारे नूं भी कुछ फ़ायदा हो सके और उहदा जिहड़ा मकसद है सरकार नूं बनाउण दा वो भी मकसद पूरा हो सके। आवाम वास्ते सहूलत देण दा वो भी पूरा होना चाहिए। अगर उस इदारे दे विच आवाम नूं सहूलत ना मिलती होवे तो फिर उहदे बारे च सरकारी इदारे दे जिहड़े जिम्मेदारान ने उन्हां नूं आगाह करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुसी आगाह नहीं करोगे तो वो जिहड़ा सरकारी मुलाजम बैठा है इदारे का, सरकारी मुलाजम जिहड़ा बैठा है इदारे दे विच बैठा है, इदारे कोलों तनख्वाह लै रहा, उहदे बैठण दा मकसद खत्म हो जाता। तो इस तरीके नाल जदों मैं बिल जमा कराउण गया तो उस बंदे ने जिहड़ा उस इदारे का मुलाजम सी, जिहदी जिम्मेदारी सी
ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਡਾਂਟਿਆ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੈਟਅਪ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦਿਹਾਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਸਨ ਔਰ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਰਕ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਲੀ ਕੁਚੈਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੈਟਅਪ ਮੇਰਾ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਹਲ ਗਵਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਬੈਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ 6 ਵਜੇ 6:15 ਵਜੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਹੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਇਸੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚੀਏ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਨੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਬਚਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਬਚਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਪੀੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜ਼ਰਾ ਲੰਬੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਔਰ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਲਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।